जे आपणा अधर्म आच्छादन करे से मंगल पाए नहीं, मात्र जो लोक ताहा स्वीकार करी छाड़े से दया पाइब। प्रभु अल्प वाक्य पठन और श्रवण में बुझा निमंते आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आमेन। आमेन। ए समय आमने वाक्य ध्यान करबा निमंते प्रार्थना करबा। आमान मध्य मानसी झी अच्छी से प्रार्थना रे कढ़ई नेबे, तापरे आमने वाक्य ध्यान करबा। मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, तुम्हें आम्हां को दया कर अनुग्रह कर। प्रिय प्रभु 2024 मसीहा ठारू प्रभु तुम्हें आम्हां को निरापद सुरक्षित भाव प्रभु बंची आनिल। पुणी प्रिय प्रभु तुम्हारी दया अनुग्रह हेतु आमने 2025 मसीहा प्रिय प्रभु ए समय पदार्पण करियछु, सेथिपाई तुमको धन्यवाद देउछु। प्रिय प्रभु तुम्हें आम्हां को दया कल, आज मध्य तुम्हें आम्हां को दया करियछ। तुम्हारी अनुग्रह बल प्रिय प्रभु आज रात्र समय प्रिय प्रभु आम तुम्हारी गौरव प्रशंसा कर सुजोग पाइछु। आज दिन प्रिय प्रभु अनेक लोक प्रभु ये सुजोग पाई ना। हे पिता परमेश्वर तुम्हें आम सुजोग देखापी तुमको विशेष धन्यवाद देउछु। राजा गो तुम्हारी गौरव करियछु, तुम्हारी प्रशंसा करियछु। प्रिय प्रभु ये समय विशेष प्रभु आम तुमको आशीर्वाद भिक्षा करुछु। तुम्हें आमको बुद्धि ज्ञान दियो। आम प्रिय प्रभु वाक्य माध्यम को जीवन ताहा बुझवा निमंते आमको निकट कौन ज्ञान ना प्रिय प्रभु तुम्हें से स्वर्गीय ज्ञान आमको प्रदान कर राजा, जद्वारा प्रिय प्रभु आमने वाक्य को उत्तम भाव में बुझी पारिबु। आमको हृदय मध्य प्रभु ताको संचार कर रखि पारिबु। पुणी प्रिय प्रभु वाक्य अनुमोदित जीवन काटिबा पाई प्रभु आम जेपरि आग्रही हेबु से तुम्हें आमको आशीर्वाद कर। हे पिता परमेश्वर जो दासी तुम्हारी वाक्य प्रभु आमको देवे तुम्हें ताको आशीर्वाद कर। प्रिय प्रभु ताकर पादर मस्तक पर्यंत प्रिय प्रभु तुम्हें ताको स्पर्श कर। तुम्हें प्रिय प्रभु तुम्हारा मुख निस्तृत वाक्य प्रभु ताको मुख रे दियो बोली प्रार्थना करूछि। प्रिय प्रभु को से जेपरि निज इच्छा वाक्य न कही तुम्हारी इच्छा मते तुम्हारी कथा अनुसार प्रभु आमको सह कथा है प्रभु से तुम्हें दया कर। हे पिता परमेश्वर तुम्हें ताको आशीर्वाद कर, बहुल भाव में प्रभु तुम्हें ताको व्यवहार कर बोली प्रार्थना करूछि। एठारे उपस्थित थिबा समस्त को तुम्हारी हस्त रे देउछि राजा। आम जेपरि सुस्थिर होई एठारे बसिबु तुम्हारी वाक्य सुनिबु प्रिय प्रभु। सुनिबा केवल ताहा नुहे प्रिय प्रभु ताहा जेपरि आमको जीवन रे कार्य रे लगी पारिबु से तुम्हें आमको दया कर। प्रभु आमको आवश्यक थिबा जिस विषय प्रिय प्रभु तुम्हें आमको आज शिखाओ बोली प्रार्थना करूछि। आज दिवस प्रिय प्रभु आम जेपरि वाक्य सुनी वाक्यर रब शुणी तुम्हारी डाक शुणी प्रिय प्रभु तुम निकट को फेरिबा, पुणी मन परिवर्तन करी प्रिय प्रभु नूतन जीवन काटिबा प्रभु से तुम्हें आमको दया अनुग्रह कर। प्रिय प्रभु तुम्हें समस्त प्रार्थना शुनियछ, तुमको धन्यवाद दे आमको प्रत्येक को तुम्हारी हस्त समर्पण करी प्रिय प्रभु यीशु को नाम प्रार्थना मागुछि। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महानामर गौरव हो। प्रभु आमको दया कले अनुग्रह कले 2025 मसीहार प्रथम दिन को से आम आनी अच्छा। तेणु प्रत्येक को मु ए नववर्षर शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रत्येक को नमस्कार। वास्तव में आम जिते नूतन वर्ष में पदार्पण कर समस्ते परस्पर को आम शुभेच्छा जन था, आम विश कर हैप्पी न्यू ईयर बोली। किंतु हैप्पी न्यू ईयर कहबार अर्थ ईयर माने गोटे वर्ष रे आमनकर 365 दिन किंबा 366 दिन थाए। आमने विश करबा द्वारा कोन आमनकर दिन गुडी को खुशी रे बीती थाए कि ख्रीष्ट रे मोर प्रिय बापा माँ भाई भण माने वास्तव में आमने समस्त एक प्रकार विश कर दे थाउ हैप्पी न्यू ईयर बोली। किंतु विश करबा द्वारा केबे हेले जनकर वर्ष खुशी रे बीती न थाए। वास्तव रे कथारे अछि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम हैप्पीनेस बट जॉय कम्स फ्रॉम जीसस। कारण हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम हैप्पीनेस अर्थात किछि गोटे घटना घटिबा द्वारा आमर को जीवन रे खुशी आसी थाए। जेपरि कि जेतेबेले आमने आमर परिवार मध्य कहार जन्मदिन पालन करि थाउ आमने खुशी हे थाउ। नूतन वर्ष दिन रे आमने जदि जगत को देखिबा जगतर अनेक लोक माने से माने आनंद उल्लास करि थांती, से माने भोजी भात करी से माने बहुत आनंद रे से दिवस को बितेई थांती। एपरि कि मद मांस मध्य से माने भोजन पान करि थांती। किंतु ताहा प्रकृत रे जने मनुष्य
ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇନଥାଏ। ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଜୟ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଜିଜସ୍। କାରଣ ଆମଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ କିଛି ମାଗିନାହ, ମାଗ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ପାଇବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାଗ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ ତାହା ହେଉଛି ହିତୋପଦେଶ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ। ଆଉ ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼େ ସେ ଦୟା ପାଇବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ସେ ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି, ଯେ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମଙ୍କର ଅଧର୍ମକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣା ଅଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼େ ସେ ଦୟା ପାଇବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିଥାଉ କିମ୍ବା ଅଧର୍ମ କରିଥାଉ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଥାଉ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପାପରୁ ଫେରି ନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପାପରୁ ଫେରି ନଥାଏ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଦୟା ପାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କୁହେ ଯେ ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼େ ସେ ଦୟା ପାଇବ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିବା, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାମୟ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଦୟା ଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୟା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣା ଅଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜିରିମିୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରିଥାଉ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 106 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଏବଂ ଗୀତ ସଂହିତା 107 ତାର 1 ପଦ, ପୁଣି ଗୀତ ସଂହିତା 136 ତାର 1 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ତାହାଙ୍କ ଦୟା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ, ତେବେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 103 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦରୁ 13 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଦୟା ମହତ୍। 103 ତାର 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଦୟା ମହତ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୟା ମହତ୍ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ କେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ପାଇବା? ଯଦି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାରୁ ଆମେ ଦୟା ପାଇବା।
103 ତାର 17 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ 2025 ମସିହାରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ ପାଇପାରିବା। କାରଣ 13 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କୁହେ, ପିତା ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେ ବାପା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବାପା ମା ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମେ କେତେ ଯତ୍ନ ଆମେ କରିଥାଉ, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ବାସ୍ତବରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା, ପିତା ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏନି ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହନ୍ତି ବୋଲି। ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ 2025 ମସିହାରେ ଆସୁ ଆମେ ଭୟ ଓ କମ୍ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତବ ଗାନ କରୁ। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଭୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର ଓ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ କର। ତେଣୁ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଭୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭୟ କରିବା? ହିତୋପଦେଶ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହିତୋପଦେଶ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଅଟେ। ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭୟ କରିବା? ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ପ୍ରକାର ଭୟ କରିବା କଥା ଲେଖାଯାଏନି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଅଟେ। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା? ଜଗତର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ପୁଣି ହିତୋପଦେଶ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତ କୁକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଆମଠାରୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଆମଙ୍କର ମନରୁ ସମସ୍ତ କୁକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପୁଣି ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି। ବାସ୍ତବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାଇଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 7 ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହିତୋପଦେଶ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ ଏବଂ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଜି ଠାରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥାଉ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖତା ସମାନ ଅଟେ। ଏ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି କେହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ତେବେ ତାହା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି,
ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଦିନ ବଢ଼ାଏ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ବର୍ଷ ଉଣା କରାଯିବ। ଆମେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆୟୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେବେ। ପୁଣି ତୃତୀୟରେ ହିତୋପଦେଶ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ହିତୋପଦେଶ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜୀବନର ଝର ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ଝର ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନର ଝର ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଯିଏ କେହି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ 2025 ମସିହାରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ପୁଣି ପଞ୍ଚମରେ ହିତୋପଦେଶ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 33 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନଜନକ ଉପଦେଶ। ଆମେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନଜନକ ଉପଦେଶ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଗୀତ ସଂହିତା 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ସୂଚି ଓ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ତେବେ ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ପୁଣି ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ଗୀତ ସଂହିତା 145 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଆହୁରି ସେ ସେମାନଙ୍କର କାକୁକ୍ତି ଶୁଣିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କାରଣ ଗୀତ ସଂହିତା 66 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେବେ ମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇନଥାଉ। ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରିଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରୁଥିବା ଏବଂ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା, ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ଦାନ ଦେଉଥିବା, ଦଶମାଂଶ ଦେଉଥିବା, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ରବ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମ ରହିଅଛି। ଆଉ ଆମଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୁହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ ଗୃହର ଶୋଭା ଅଟେ। ଆମଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଆମଙ୍କ ଅପବିତ୍ର ହୃଦୟ ନେଇ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଏ 2025 ମସିହାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଅଧର୍ମ ଅଛି, ତାହା ସବୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିବା, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୟା ପାଇପାରିବା, ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ସେମାନେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହଉ, ପୁଣି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହଉ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର କରି ଆମେ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କର।
आम प्रभु को भय करने आम दैनंदिन जीवन में आम अभ्यास करवा जदि आम अभ्यास करवा तेरे निश्चय आम कृतकार्य होगा एवं प्रभु ए 2025 मसीह आम जीवन को आम परिवार को आम मंडली को से बाहुल्य भाव में आशीर्वाद करेंगे। तेणु मोर प्रिय बापा माँ भाई भाई मैंने ये 2025 मसीह आम सदा प्रभु को भय करवा जद्वारा आम ताहार समस्त मंगल दान पाइपर। प्रभु अल्प वाक्य आलोचन आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन। आसतु ये समय आम चक्षु बंद करवा अपना अपना जीवन को प्रभु निकट में समर्पण करवा एवं प्रार्थना करवा। धन्यवाद दूसरी मंगल में स्वर्गस्थ पिता सुंदर समय तुम्हें देल बापा तुम्हारी चरण तले बसिया तुम्हारा धन्यवाद करने तुम वाक्य आलोचना करने तुम्हें आम सुजोग देल प्रभु का धन्यवाद दूची। हाँ प्रभु आम तुम्हारी वाक्य अध्ययन करा तुम्हारी वाक्य आम हृदय में प्रचुर रूपे बास कर 2025 मसीहा आम प्रत्येक निमंते जेपरी एक आशीर्वाद वर्ष हम प्रभु ए 2025 मसीह आम जेपरी तुम ठार प्रचुर मंगल दया पाइपर प्रभु से तुम्हें दया अनुग्रह कर तुमको भय कर जीवन अतिबाहित करने साहाय्य कर आम दैनंदिन जीवन में आम जेपरी तुमको भय करूँ प्रभु जद्वारा समस्त कुक्रिया त्याग करूँ प्रभु से तुम्हें दया अनुग्रह कर मंद विषय को घृणा करने तुम्हें आमको साहाय्य कर प्रभु तुम्हें पवित्र अट राजा तेणु तुम्हें आमको पवित्र जीवन काटिया साहाय्य कर प्रभु जद्वारा आम दैनंदिन जीवन में आम पवित्र जीवन काटी पारू प्रभु से तुम्हें दया अनुग्रह कर कारण पवित्रता बिना कहीं हेले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें बापा तेणु तुम्हें आमको सूची कर तुम्हें आमको पवित्र कर आमको सूची अंतकरण तुम्हें दियो बापा सूची विवेक धरी रखा तुम्हें साहाय्य कर कारण जे शेष समय पर्यंत धैर्य धरी रही परित्राण पाइब एक कथा तुम्हें कहीस प्रभु आम प्रत्येक जेपरी मरण पर्यंत विश्वस्त हो रही जद्वारा से अनंत जीवन अधिकारी हो पार बापा से तुम्हें आमको दया कर दयार सागर जेते जन तुम्हारी वाक्य श्रवण कर प्रभु तुम्हें प्रत्येक को आशीर्वाद कर आम प्रत्येक जेपरी ए 2025 मसीह तुम सहित गमनागमन करूँ प्रभु तुम्हें दया कर। हाँ प्रभु तुम्हें आम प्रत्येक को आशीर्वाद कर प्रार्थना श्रवण करी तुम्हें प्रार्थना शुणी अच्छे बोली धन्यवाद दी नाजरेथ ख्रीष्ट प्रभु जीशु नाम रे प्रार्थना मागुछु आमेन। प्रेज द लॉर्ड।